Okay, last lecture we have come up to this point. That is the finding out depth check up to the step number 5. Okay, after the calculation of depth. Okay, let's summarize first of all. The problem is design a simply supported roof slab for a room 9 meter by 4 meter. Live load is 4 kilonewton per meter square and floor finish is 1 kilonewton per meter square. Concrete is M15. Mild steel bar are used for reinforcement. Width of support is 300 mm. Okay, here is the given data. That is the longer dimension is a 9 meter, that is the LY. Shorter dimension is a 4 meter, that is the LX. Live load is a given, that is the 4 kilonewton per meter square. Floor finish is also given, that is the 1 kilonewton per meter square. Grade of concrete is also given, that is the 15 M 15 grade concrete, that is the FCK is equal to 15 Newton per mm square. Then Fy grade of steel is a mild steel bar. That means Fy is equal to 250 Newton per mm square. Type of slab, first of all, we have to define the type of slab. The ratio of Ly by Lx, that is the 9 divided by 4 is equal to 2.29, which is greater than 2. Hence, it is called as one-way slab. Shorter span is considered as span of slab, that is the 4 meter in mm. It is the 4000 mm. Okay, first of all, we have to assume 0.9% steel, because in this problem the modification factor is not given. The modification factor is depends on percentage of steel. Okay, and grade of steel. So by taking the reference of the IS 456 figure number 4, we have assuming the modification factor, that is the 1.1, and from this we have starting the designing of the problem. That is the step number 1, finding out the depth. Depth is equal to span divided by 20 into modification factor. Span is 4000, 20 is as it is, modification factor is taken as 1.1. Okay, the step is calculated as 1.1 sorry 181.81 mm. The cover is assumed to 20 mm. Then find out the overall depth. The overall depth is finding out by calculation of depth provided plus cover plus half dimension of the bar provided. So here we are going to assume 12 mm diameter bar. Hence the overall depth is depth find out, that is the 181.81. The cover assumed is the 20. The half of a diameter of bar, that is the 12 by 2, and the whole depth is equal to 207.81. So we round up this value. The value become 210 mm. So we have to find out the depth available. Depth available is equal to overall depth minus cover minus dimension of the bar. That is the 210 minus 20 minus 6. The value becomes 184 mm. The then second step is the finding out the effective span. Effective span is finding out by considering the two criteria. That is the first criteria is effective length is equal to clear span plus effective depth. Clear span is 4000 and the effective depth provided is 184. That is the effective length is 4184 mm. Second criteria is the clear span plus center to center plus support. That is the center to center distance between two support. That is a 4000 plus support provided is 300 mm, and the span and the value becomes 4300 mm. So effective span is a minimum of the about these two values, that is the 4184 mm. Next step is to find out the load calculation. Sorry, find out the total load acting on the slab. That is the first of all we have to find out the dead load. Dead load is calculated by
simply multiply the area into density. Slab point overall depth in meter, that is the 0.210 into 25. The value becomes 5.25 kilonewton per meter. Live load is simply multiplied by 1 to calculate in value in kilonewton per meter, and the value becomes 4 kilonewton per meter. Similar way, floor finish is equal to 1 kilonewton per meter. And the addition of all these three values, that is the dead load, live load plus floor finish, is 10.25 kilonewton per meter. Then we have to find out the factored load. Factored load is finding out by multiplying 1.5. That is the value becomes 15.375 kilonewton per meter square. Next step, that is the finding out the bending moment. Factored bending moment is equal to WL square by 8. Total factored load finding out found out by 15.375 into effective length is 4.184 square divided by 8. The value becomes 33.64 kilonewton meter. Next step is the check for depth. Depth is checked by using the mu limiting values. Mu limiting is equal to, for mild steel, mu limiting value is 0.48 into FCKBD square. Then mu limiting depth is find out by 123.07 mm, okay, which is smaller than depth provided. Hence, the section is safe. ओके, इथपर्यंत समजले का सगळ्यांना काय काय केलंय ते? Yes, sir. समजलं का इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next step is finding out the area required किंवा reinforcement required. Reinforcement required. Main steel. कंसामध्ये मेन स्टील लिहूया. पहिल्यांदा मेन स्टील काढे, नंतर डिस्ट्रीब्युशन स्टील काढे. फॉर मेन स्टील. ओके, डन. तर मेन स्टीलला काढताना आपला सिम्पली फॉर्म्युला वापरायचा आहे AST चा. AST is equal to 0.5 FY divided by FCK upon FY. FCK upon In bracket minus square root minus, put the formula, put the all values and find out the final answer. 1 minus 4.6. Just wait, I require some time for typing. FCK it is into grade of concrete किती आहे? 15. FY किती आहे? 250. डिझाईन बेंडिंग मुवमेंट किती आहे?
डिझाईन बेंडिंग मुवमेंट किती आहे? 33.64. बरोबर 33.64. त्याला न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर मध्ये करायचं म्हणजे काय 10 into 10⁶ divided by FCK 250 बी किती 1000 घ्यायचं बी त्यात किती प्रोव्हाइड केले आपण माझ्यामध्ये 181 केले 384. 84 केले हो सर 100. ओके D available. 184 बरोबर 184 1184 त्याला उत्तर किती आलं उत्तर फरक नाही उत्तर 917.20. 917.20 हा mm स्क्वेअर ना MM स्क्वेअर. ओके ठीक आहे AST आलं आपल्याकडे आता काय करायचंय स्पेसिंग काढायचं स्पेसिंग काढण्यासाठी आपल्याला बारचा डायमीटर अझ्युम करायला पाहिजे अझ्युम आता इथं बारचा 12 mm डायमीटर बार इथं आपण अझ्युमच केला स्टेप नंबर 1 ला बरोबर आहे का तोच बार इथं कन्सिडर करायचा 12 mm इथं अझ्युम केला अझ्युम 12 mm डायमीटर बार म्हणजे स्पेसिंग येणार आहे स्पेसिंगचा फॉर्म्युला काय 1000 इंटू काय फॉर्म्युला 1000 इंटू AST ऑफ 1 बार डिवायडेड बाय area divided by area area of 1 bar divided by AST equal to 1000 into area of 1 bar तर एका बारचा एरिया किती आहे ना 5/4 into 12चा स्क्वेअर त्याला उत्तर 123.30. 30. एवढंच ठेवायचं का राउंड डाउन करायची व्हॅल्यू. राऊंड डाऊन करायचं बरोबर किती करणार से 120 करतो राईट स्पेसिंग झालं आता काय करायचंय
डिस्ट्रीब्युशन एक- स्टील काढायचं. एक नाही नाही, आता एक अजून एक राहिलं, मॅक्झिमम स्पेसिंग. झालं, हे स्पेसिंग हे नुसतं आपल्या या फॉर्म्युल्याप्रमाणे आलं. मॅक्झिमम स्पेसिंग किती लागते त्याचा एक फॉर्म्युला आठवत आहे का? 3D और 300. हा, 3D और 300 mm, बरोबर. मॅक्झिमम spacing equal to 3D or 300 mm. मॅक्झिमम किती आहे म्हणजेच हे किती होणार, इज इक्वल टू 3 इंटू 12 और 300. 12 हा सर 12 नाही होणार, डेप्थ होणार 184 झालं. 552. 552 और 300 म्हणजे आपण किती केलं, हे मॅक्झिमम द्यायचंय. आपण दिलं 120 सर म्हणजे हे सुद्धा 552. काय म्हणला, 552. 552. हो. हा, येस सर. हो सर. ओके ठीक आहे. त्याच्यानंतर परत काय होणार, 352. म्हणजे आता या तिघांच्या पैकी जे मिनिमम असेल म्हणजे 120 हे आपल्याला प्रोव्हाइड करायचं आहे. ठीक आहे. आता हे झालं मेन स्टेजचं. ओके, आता डिस्ट्रीब्युशन स्टेज. डिस्ट्रीब्युशन स्टील किती प्रोव्हाइड करायचं, 0.15% of AG. ऑफ एजी, बरोबर. For नेक्स्ट FE स्टेप 250. और डिस्ट्रीब्युशन स्टील. AST is equal to 0.15% of each. च्या 15%. किती होतंय मग, 276 mm. 200 म्हणजे हे किती झालं, 0.15 डिवायडेड बाय 100 इंटू एजी किती येणार, 1000. into 184. बरोबर. झालं 276 काय हो. mm स्क्वेअर. सेम परत ह्याचं पण स्पेसिंग काढायचं. स्पेसिंग ॲज्युम 6 mm डायमीटर बार. वरती 12 केला, इथं आता 10 mm पेक्षा बारका करायचा म्हणजे ॲज्युम 6 mm किंवा 8 mm करा. ठीक आहे. किती झालं मग, 6 mm डायमीटर बार. एरिया ऑफ वन बार किती झाला, 6 डिवायडेड बाय AST प्रोव्हाइडेड किती झाला, 102 days. 102.27 म्हणजे हे किती करतो, 100 करतो. ठीक आहे. मॅक्झिमम स्पेसिंग किती असते,
5D और 5D और 450. 450 बरोबर. किती झालं 5 इंटू 184 और 450 किती झालं 5D और 920. और हे तुमचा प्रॉब्लेम कंप्लीट होतोय. आता त्यानंतर मस्तपैकी डायग्राम काढायची. ठीक आहे. डायग्राम काढताना बघा अशा प्रकारे डायग्राम आली पाहिजे. डिस्ट्रीब्युशन 2 सपोर्ट दाखवायचे. 2 सपोर्ट दाखवल्यानंतर त्याचा क्लिअर स्पॅन, सपोर्टचा क्लिअर स्पॅन किती होता 4000 mm. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर सपोर्ट कितीच होते 300 mm चे होते. इकडचा पण सपोर्ट 300 mm चा. त्याच्यानंतर कव्हर आता पहिल्यांदा ओव्हरऑल डेप्थ काढली आपण, सॉरी डेप्थ काढली 184 आली आपली. कव्हर काढलं आपण, कव्हर प्रोव्हाइड केलं काढलं नव्हतं. 20 mm कव्हर प्रोव्हाइड केलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय केलं मेन स्टील प्रोव्हाइड केलं. डिस्ट्रीब्युशन स्टील किती 6 mm डायमीटर ॲट किती 100 mm सेंटर टू सेंटर. सेम तसंच. डिस्ट्रीब्युशन स्टील कशाला म्हणायचं, हे आडवं दिसतंय ती इथं ॲरो केलाय बघा, हे असं हुक वगैरे करून टाकले त्याला डिस्ट्रीब्युशन स्टील म्हणायचं. आणि मेन स्टील कुठलं तर हे बार दिसतात ते नाही, उलट झालंय वाटतं, उलट झालंय सॉरी. हे वरचं खाली पाहिजे, मेन बार आहे ते. हे खालचं हे बार दिसते ते तुमचं डिस्ट्रीब्युशन स्टील आहे आणि हुक वगैरे दिसते ते तुमचं मेन बार आहे. मेन बार कितीच आहे 12 mm फाय ॲट 12 mm फाय ॲट 120 आहे. हा 120 आहे बरोबर. ठीक आहे, लक्षात आले का. आणि ओव्हरऑल डेप्थ तिकडे काढली आपण किती आल्या 210 आले काय. फिगर लक्षात आले का कशी काढायची. मेन स्टील कुठला आहे आणि डिस्ट्रीब्युशन स्टील कुठला आहे बघा. जे बेंड केलेले दिसतात ते मेन स्टील आहे आणि जे बार दिसतात भरीव गोल गोल काढलेले आहेत ते डिस्ट्रीब्युशन स्टील आहे. एवढे या फिगर मध्ये डायग्राम मध्ये आलं पाहिजे. हे जर तुमचं व्यवस्थित वाटत असेल तर एक्झामिनर वरती प्रॉब्लेम सुद्धा चेक करत नाही, म्हणजे फिगर बघून सुद्धा आउट ऑफ आउट मार्क देऊन टाकतात. ठीक आहे, लक्षात आलं का इथं बरं. सर खालची मेन बार असणार ना. हो, हा सुद्धा आहे का नाही इथे केलाय की arrow. हे आडवा आहे ते आडवे ते मेन बार आहे आणि हे बेंटअप झाले ते सुद्धा मेन बारच आहे. त्याला ऍक्च्युली डेव्हलपमेंट लेन्थ म्हणतात, ते आपण बघायचं नंतर. हे वरती बेंड केलेलं दिसते त्याला डेव्हलपमेंट बार म्हणतात आणि खालचे जे बॉटम आहे त्यांना मेन बार म्हणतात. आलं का लक्षात. Yes, sir. सर ती गोल आहेत ते सगळ्या डिस्ट्रीब्युशन बार आहेत काय. हा हा काळे काळे भरीव गोल ते सगळे डिस्ट्रीब्युशन स्टील. आता हे 1 way म्हणून कन्फ्युजन होते. 2 way असले तर काही कन्फ्युजन व्हायची काही गरज नाही, दोन्ही साईडला मेन बारच असते 2 way असेल तर.
आता हे बनवायला फक्त हे लक्षात ठेवावं लागतंय, जे भरीव गोल आहेत ते डिस्ट्रीब्युशन स्टील आहेत आणि जे हुक वगैरे केले इथं हुक लावले बघा ते आहेत ते मेन बार. लक्षात आलं इथं बरं. येस सर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा. सर जरा वर घे की जरा AST वर. जरा आवरा पट काय एस टी पाहिजे. सर तिथं 1 पाहिजे तिथं 0.15 तिथं 0.12 वगैरे असं कधी घेते कुठं टॉवर स्टील साठी. AST. डिस्ट्रीब्युशन स्टीलला काय हा 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 डिस्ट्रीब्युशन ऑफ. ते तिला काल सांगितलं की क्रायटेरिया जर FE 250 आणि हे असेल कुठलं 415 जर असेल तर 0.15 घ्यायचं आणि FE 500 असेल तर 0.12 घ्यायचं. ओके सर. सर आपलं D181.81 mm आलतं ना काल. हा तेच काल सांगितलं नाही का बघा. डेप्थ इथे काय काढले आपण 81.81 आले आहे का नाही. बरोबर आहे. आता त्याचं कव्हर काय अज्युम केलं आपण 20 अज्युम केलं. बरोबर आहे. ओव्हरऑल डेप्थ किती झाली मग डेप्थ प्रोव्हाइडेड म्हणजे किती 181.81 प्लस कव्हर म्हणजे 20 आणि ही किती झाली म्हणजे हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार हे 210 म्हणजे आता हे 207.81 आलं आणि राऊंड अप करून 210 आलं. इथंपर्यंत लक्षात आलं का. हो. हा आता परत काय झालं बघा. नेक्स्ट स्टेप काय केलं आपण डेप्थ अवेलेबल आपल्याला अवेलेबल किती आहे तर अवेलेबल डेप्थ किती एक्झॅक्ट आता हे राऊंड अप केलंय ना आपण 210 हे आपलं होय, होय. 181.81 कधी येणार आहे हे 207 आहे असं ठेवलं तर 181.81 येणार आहे पण इथं आपण राऊंड अप केलं ही व्हॅल्यू मग आता आपल्याकडे ही व्हॅल्यू वाढवली 207 पेक्षा म्हणजे आपल्याकडे इफेक्टिव्ह डेप्थ मिळणार आहे ती वाढलेली असणार आहे मग ती किती वाढणार तर त्यासाठी फॉर्म्युला काय ओव्हरऑल डेप्थ म्हणजे 210 ही आता फाइंड आउट केलेलं मायनस कव्हर कव्हर किती आहे तर 20 आणि हाफ बार फॉरवर्डेड म्हणजे किती 210 वजा 20 वजा 6 म्हणजे 184. चालेल कळालं सर. हो. ओके डन. पुढे जाऊया का अजून काय शंका आहे कोणाला पहिला प्रॉब्लेम आहे तोपर्यंत विचारा परत एकदा पाठ चालू केली. एवढी लेंदी प्रोसिजर नव्हती म्हणजे पहिला जी स्कीमला एवढं सगळं बघायला लागत होतं आता आयस्कीमला सगळे व्हॅल्यू डायरेक्ट देतात मॉडिफिकेशन फॅक्टर काय आहे वगैरे 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 सगळं आयतं देतात पण त्यावेळेला हा 12 मार्काचा प्रॉब्लेम होता आता आयस्कीमला हा प्रॉब्लेम 8 मार्काचा असल्यामुळं सगळ्या व्हॅल्यू रेडीमेड देतात एवढं तुम्हाला जास्त कॅल्क्युलेशन करावं लागतं फक्त हे माहिती असावं नाहीतर उद्या इंजिनियर झाला तुम्ही आणि डिझाईन केलं डिझाईन कर म्हणल्यावर तुम्ही म्हणणार गिवन डाटा द्या तर त्या कस्टमरला काय गिवन डाटा द्यायचा तुम्हाला तर हे माहिती असावं कसं काय घेतलंय ते त्याच्या हा प्रॉब्लेम आपण डिटेलमध्ये घेतो मॉडेल सॉरी MSBT चे प्रॉब्लेम आपण सोडवायला चालू करेल त्याला तुम्हाला लक्षात येईल ही प्रोसिजर लईच मोठी आहे MSBT चं मॉडेल आन्सर बघितला तर त्यामध्ये 1-2-3 स्टेप मध्ये उत्तर होऊन जाते ठीक आहे लक्षात आलं का इथंपर्यंत येस सर. येस सर. पुढचा बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा ए हॉल 3 मीटर बाय 7 मीटर chest width 3 meter by 7 meter inside wall thickness 230 mm
Okay. A hall of 3 meter by 7 meter inside with आता इनसाइड म्हणजे काय हे क्लिअर डायमेन्शन आहे 3 मीटर बाय 7 मीटर इनसाइड म्हणजे हे डायमेन्शन आहे ते क्लिअर डायमेन्शन आहे इफेक्टिव्ह नाही ठीक आहे द वॉल्स 230 mm थिकनेस डिझाइन RCC slab using M20 concrete and FE 415 steel for a टोटल लोड म्हणजे हा इन्क्लुडिंग डेड लोड लाईव्ह लोड आणि फ्लोअर फिनिश या तिघांचं कॉम्बिनेशन दिलं आहे कसं टोटल लोड म्हटलं टोटल लोड 5.5 kilonewton per meter square चेक फॉर शेअर अँड डेव्हलपमेंट लेट आता परत एकदा सांगतोय या अशा टाईपचा प्रॉब्लेम MSBT ला आयस्कीमला तरी विचारलेले नाहीत जेस्कीमला पण थोडे थोडे विचारलेले आहेत एवढे लेंजे प्रॉब्लेम येत नाहीत फक्त हे तुम्हाला माहिती असणार आता तुम्ही म्हणाल माहित पेपरला येत नाही तर कशासाठी सांगितलं तुम्हाला हे तुम्हाला ज्यावेळेला तुम्ही फील्डवरती घेताय तर यावेळेला तुम्हाला हे कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे त्याच्यासाठी आहे कंट्रोल B गिवन काय काय दिले बघा प्रॉब्लेम मध्ये हॉल LX दिले LX इज इक्वल टू 3000 mm LY is equal to 7000 mm LY by LX चा रेशो काढा LY by LX is equal to 7000 divided by 3000 किती आलं 2.33. 2 point 33. 2.33. 30. 2.33 33 which is greater than 2 hence 1 way slab. सर मागच्या प्रॉब्लेमला आपण फर्स्ट व्हॅल्यू LY घेतलेली ना तसं नाही फर्स्ट वगैरे नाही तिथं हे काय आहे नियम काय आहे LY कशाला म्हणायचं तर LY इज द ग्रेटर डायमेन्शन LX इज द शॉर्टर डायमेन्शन पहिला आहे ते LX आणि दुसरा आहे ते LY असं नाही ग्रेटर डायमेन्शन आहे ते LY घ्यायचं आणि शॉर्टर डायमेन्शन आहे ते LX घ्यायचं आलं लक्षात हो इथं बघा काय केलंय ग्रेटर डायमेन्शन 9 मीटर आहे ते LY घेतले आणि शॉर्टर डायमेन्शन 4 आहे ते LX लक्षात आलं
हो. डन. त्याच्यानंतर सपोर्ट थिकनेस दिलाय. सपोर्ट इज इक्वल टू 230 mm. त्यानंतर FCK दिलंय. FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. FY दिलंय. FY किती 415 या दोन्ही FCK आणि FY हे लोअर केस मध्ये पाहिजे. त्याच्यानंतर चेक फॉर शेअर. आता इथं आपली स्टेप चालू होणार. स्टेप चालू करायच्या आधी पहिल्यांदा सर टोटल लोड दिलाय. टोटल लोड एक दिलाय बरोबर. म्हणजे हा टोटल लोड दिलाय W दिलाय. W इज इक्वल टू 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता याला फॅक्टर ऍड करून घ्यायचा. WD इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5.5 इज इक्वल टू किती झाला 8.25. 8.25 आता काय राहिले का? आता पहिल्यांदा मॉडिफिकेशन फॅक्टर फाइंड आउट करायचा. मॉडिफिकेशन फॅक्टर परत एकदा सांगतोय, पर्सेंटेज ऑफ स्टील वरती असतोय आणि कशावरती असतोय, ग्रेड ऑफ स्टील वरती ठरत असतोय. मग इथं अज्युम करायचं आहे. अज्युम पर्सेंटेज स्टील 0.9. किती अज्युम करू शकताय? फक्त मिनिमम क्रायटेरिया काय 0.15% आणि मॅक्सिमम क्रायटेरिया काय 0.12 12 नाही किती 6 आहे 0.6 नाही 6% आहे. सॉरी 0.6 नाही 6%. या दोघांच्या मधली व्हॅल्यू अज्युम करायची. जनरली आपण 0.9% अज्युम करतोय ऑफ एजी. एजीच्या आता रेफरन्स घ्यायचा आहे कशाचा IS 456 चा रेफरन्स घ्यायचा. फिगर नंबर 4. नंबर 38 वरती आहे राईट. आता 0. पर्सेंटेज स्टील इथं y axis ला दिलं आणि मॉडिफिकेशन फॅक्टर सॉरी x axis ला पर्सेंटेज स्टील दिले, y axis ला मॉडिफिकेशन फॅक्टर दिलं. 0.9 आपण अज्युम केले म्हणजे या ठिकाणी कुठेतरी आहे इथं 1 आहे म्हणजे ह्या लाईनच्या वरती. आणि हे असं कुठपर्यंत वर जायचं जोपर्यंत आपली ग्रेड ऑफ स्टील येत नाही तोपर्यंत. आपली ग्रेड ऑफ स्टील किती आहे 415 आहे. 415 म्हणजे ह्याच्या खालीच येणार कुठतर. हा इथं 290 आहे, इथं 240 आहे, 190 आहे म्हणजे 290च्या खाली देणार. इथे किती येणार मॉडिफिकेशन फॅक्टर आपला 0.8. हा ठीक आहे.
0.8च्या अबाव येणार आणि 1च्या बिलो येणार. म्हणजे इथे किती करणार विथ रेफरन्स IS 456 figure number 4 assume modification factor is equal to 0.8च्या अबाव आणि 1च्या बिलो म्हणजे 0.9 ॲझ्युम करतो मी. ठीक आहे. ओके, मग आता स्टेप 1 येणार. स्टेप 1 स्टेप काय T is equal to काय फॉर्म्युला T is equal to span divided by 20 into modification factor. स्पॅन डिवायडेड स्पॅन किती आहे आपला आता स्पॅन किती घेणार वर्ड फाईल दिसत नाही. हा एकच मिनिट. ठीक आहे. परत एकदा बघा इथे ॲझ्युम पर्यंत आपण लिहिलेलं WD पर्यंत काढलेलं ॲझ्युम पर्सेंटेज ऑफ स्टील 0.9% ऑफ AG with reference of IS 456 figure number 4 as a modification factor 0.9. ठीक आहे. डेप्थ कॅल्क्युलेशन चालू केलं आपण. डेप्थ इज इक्वल टू स्पॅन डिवायडेड बाय 20 इंटू मॉडिफिकेशन फॅक्टर. ठीक आहे. आता मॉडिफिकेशन फॅक्टर किती केलाय आपण 0.9 ॲझ्युम केलाय. आता स्पॅन किती घेणार पहिल्यांदा 3000 3000 3000 शॉर्टर स्पॅन आहे 3000 तो मॉडिफिकेशन फॅक्टर 0.9. मग डेप्थ रिक्वायर्ड किती आली 166.66. ओके. कवर ॲझ्युम करा 25 mm सुद्धा ॲझ्युम करू शकता 15 सुद्धा ॲझ्युम करा 25 पेक्षा जास्त करायचं नाही. इथं 20 mm ॲझ्युम केलं मी. ओव्हरऑल डेप्थ मग किती झालं डेप्थ प्रोव्हाइडेड प्लस कवर प्लस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार म्हणजे 166.66 प्लस 20 प्लस 12 भागिले 2. आता इथं 16 mm चा बार ॲझ्युम करूया आपण. नाही मागाच्या पेक्षा कमीच आहे. ठीक आहे 12 असले काही अडचण 12 mm डायमीटर बार म्हणजे किती झाले हे 166 192.66 म्हणजे हे राऊंड अप करा 200 mm 195 केला तरी सुद्धा चालते. लेबल काढायचा अवेलेबल मायनस कवर मायनस हाफ ऑफ डायमीटर बार म्हणजे 195 वजा 20 वजा 6 म्हणजे किती झालं झालं 169 169. ठीक आहे. आता इफेक्टिव्ह स्पॅन काढायचा इफेक्टिव्ह स्पॅन काढायला स्टेप नंबर 2 2 क्रायटेरिया आहेत. पहिला क्रायटेरिया काय LE इज इक्वल टू क्लिअर स्पॅन प्लस इफेक्टिव्ह डेप्थ. क्लिअर स्पॅन किती आहे आपला 3000 अधिक इफेक्टिव्ह डेप्थ किती आहे इफेक्टिव्ह डेप्थ किती आहे किती आहे इफेक्टिव्ह डेप्थ 169 169 हा 169 म्हणजे किती झालं 3169
सेकंड क्रायटेरिया एलईचा इफेक्टिव्ह लेंथचा सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन सपोर्ट किती झालं एलसी प्लस सपोर्ट एलसी 3000 प्लस सपोर्ट किती 230 म्हणजेच 230 mm. मग आता इफेक्टिव्ह लेंथ is minimum of above किती झालं 3.1 मीटर मध्ये गेला होतो 69 मीटर इफेक्टिव्ह लेंथ आली त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन सॉरी लोड कॅल्क्युलेशन लोड कॅल्क्युलेशन लोड डायरेक्टली दिलेलं आहे त्याने तो फॅक्टरेड सुद्धा करून घेतलेला आहे आपल्याकडे आपण म्हणजे डब्ल्यू डी किती आलाय आपला 8.25 आलाय बहुतेक बरोबर आहे किलोमीटर पर मीटर स्क्वेअर आता त्याला फक्त पर मीटर स्क्वेअर मध्ये त्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे म्हणजे काय करायचं आलेल्या उत्तराला फक्त 1 न मल्टिप्लाय करायचं डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 8.25 into 1 is equal to 1 काय आहे भानगडी एका मीटर साठी आपण फाइंड करतो म्हणजे किती झालं किलो मीटर एक फक्त मीटर त्याची एक डायमेन्शन ने त्याला मल्टिप्लाय केलं 1 मीटर बरोबर आहे एका मीटर साठी फाइंड आउट करण्यासाठी सॉरी किलोमीटर पर मीटर आता बेंडिंग मोमेंट काढायची डिझाइन मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वेअर डिझाइन लोड दॅट इज द 8.25 to effective length 3.169 divided by 8 किती आलं उत्तर टेन पॉइंट 35 10.35 चेक फॉर स्टेप चेक घ्यायचा स्टेप नंबर 5 MU लिमिटिंग आता आपल्याकडे किती ग्रेड आहे 415 आहे 415 म्हणजे इथे किती आलं 0.138 डेप्थ बीडी स्क्वेअर म्हणजे डेप्थ रिक्वायर्ड इज टू 10.35 into 10 raised to 6 divided by 0.38 into grade of concrete 20 आहे divided by 1000 किती आली डेप्थ रिक्वायर्ड एकसष्ट पॉइंट 23 बरोबर आहे डेप्थ रिक्वायर्ड 61.23 डेप्थ प्रोव्हाइडेड किती प्रोव्हाइड केले आपण 169 म्हणजे काय झालं हे सेफ झालं
त्यानंतर रेनफोर्समेंट काढायची मेन स्टील साठी आणि डिस्ट्रीब्युशन स्टील साठी. मेन स्टील 0.5 FCK अपॉन FY हा फॉर्म्युला आहेच टाकला. रेट ऑफ कॉन्क्रीट किती घेतलं आपलं 15 ऐवजी 20 घेतलं आणि इथे 415 केलं. वन मायनस 4.6 इंटू 10.35 10⁻6 415 to 1000 इंटू 600 169 169. एस्ट किती आलं 0.5 into 20 divided by 415 into 1 minus square root 1 minus square root 4.6 into 10.35 into 10⁻6 divided by 415 to 1000 into 619 plus square. नऊशे 77 येते का बघा त्याला एसटी. ठीक आहे इथनं पुढचं झालेलं आहे आपलं. होमवर्कला करा हे फाइंड आउट करा. पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूया चेक कसं घ्यायचं ते बघूया. 173.400. हा आता काय करा मेन